반갑습니다. 위대한 복음 예수 그리스도 그 6번째 시간입니다. 이번 세션에서는 광야 시험을 신실하게 이기신 예수님을 함께 보게 됩니다. 에덴 동산에서 쫓겨났던 아담과 하와, 그리고 광야 생활을 하던 이스라엘 자손 등과는 달리 예수님께서는 하나님의 뜻을 떠나서 자기 욕구를 만족시키거나 또 하나님을 시험하고 그분의 약속을 불신하지 않으셨습니다. 이 땅에서 영광을 취하는 대신 오직 십자가만을 바라보면 사악한 자의 시험에서 승리하셨습니다. 그리스도인인 우리는 우리를 대신해서 이 시험을 이기신 그 주님을 믿음으로써 어떤 유혹에도 맞설 수 있습니다. 그럼 지금부터 예수님께서 시험을 이겨내시는 그 모습들, 그 장면들을 함께 살펴봄으로써 우리에게 주시는 교훈들을 함께 찾아보겠습니다. 먼저 오늘의 본문, 이 마태복음 4장 1절에서 11절 말씀을 제가 먼저 읽어드리겠습니다. 마태복음 4장 1절에서 11절 말씀입니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니. 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라. 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라. 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 아멘. After Jesus was baptized, he was led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Jesus did not eat for 40 days and 40 nights. He prayed and thought about God's plan for his life. When those days were over, Jesus was hungry. Then the devil, who tempts people to sin, came up to Jesus. He said, "If you are really God's son, prove it. Tell these stones to become bread." If Jesus used his power to turn the stones into bread, he could eat them so he wouldn't be hungry anymore. But Jesus refused. Instead of using his own power, Jesus chose to trust God to meet his needs. Jesus said, "God's word says, man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." The devil tempted Jesus again. He took Jesus to Jerusalem, which was called the Holy City. The devil took Jesus up to the top of the temple. Jesus stood on the roof and the devil said, "If you are really God's son, prove it. Jump off this temple and trust God to protect you." Then the devil said, "God's word says, God will order his angels to keep you safe, and they will protect you so that you will not even strike your foot against a stone." The devil had used words from Scripture, but Jesus knew the devil's command was foolish. Jesus reminded him, God's word also says, "Do not test the Lord your God." Finally, the devil took Jesus to a high mountain. He showed Jesus all the kingdoms of the world and how great they were. The devil said to Jesus, "I will give you all the riches and power of these kingdoms. They belong to me, and I can give them to anyone I want.
If you want them, all you have to do is fall down and worship me." Jesus resisted temptation again. He replied, "Go away, Satan. God's word says, 'Worship the Lord your God and serve him only.'" The devil left Jesus, and angels came right away to serve Jesus. Throughout all these temptations, Jesus never sinned. After that, Jesus began his ministry. Jesus was tempted, but he trusted God and never sinned. Jesus is perfect and righteous. A perfect sacrifice was required to take away sin. Jesus was the perfect sacrifice. He had died on the cross to free us from sin and to give us the power to say no to temptation. 오늘은 이 질문을 여러분께 드림으로 강의를 시작해 보겠습니다. 영적인 삶이란 과연 어떤 삶일까요? 영적인 삶. 영적인 삶에 대해서 한번 진지하게 고민해 보거나 정의해 본 그런 경험이 있으신가요? 우리가 곰곰이 생각해 보면 영적이라고 말하는 것에 대해서 우리가 느낌은 대충 어떤 느낌인지 어떤 이미지인지는 대략 알겠는데 그것에 대해서 명확하게 딱 정의를 내리기는 참으로 어렵습니다. 영적인 삶을 어느 한두 가지의 그런 신앙 행위로 단정하기에는 다소 부족함이 있어 보이고 또 그렇다고 나는 스스로 영적인 삶을 살고 있다라고 단언하기도 한계가 있습니다. 하지만 우리는 모두가 이 영적인 삶을 지향하고 있고 또 이 영적인 삶을 살아야만 한다고 말하고 있습니다. 사실 이 영적인 삶을 명확하게 이해하고 온전한 영적인 삶을 살아갈 수 있는 사람, 그런 사람은 사실 예수님 한 분밖에 없습니다. 때문에 우리는 이 영적인 삶 자체를 쫓아가는 것이 아니라 영적인 삶을 살아가셨던 그 예수님의 모습, 예수님을 본받기 위해서 노력해야 합니다. 예수님께서 살아가셨던 그 모습과 그 행위 자체가 우리에게 모범이 될 때 우리는 비로소 예수님을 통해서 영적인 삶을 쫓아 살아갈 수 있게 됩니다. 성경 속에서 예수님의 영적인 삶에 대해 가장 잘 표현된 것 중 하나가 바로 광야입니다. 이 영적인 삶은 광야나 사막에서 일어나는 여정에 종종 비유됩니다. 아무것도 없는 이 광야는 마치 우리의 상황과 매우 닮아 있습니다. 그런 상황 속에서 주님을 따르라, 주님을 따르라라는 이 초대에 응하는 바로 그 어려운 결정을 내려야 하는 순간, 즉 하나님께 네 하면서 순종의 대답을 할 때 광야를 헤쳐나가는 그 믿음의 여정이 시작되게 됩니다. 광야를 헤쳐나가는 이 모든 여정 내내 우리 앞에 닥쳐오는 것은 끊임없는 시험입니다. 오늘날 예수님께 헌신하기로 한 이 그리스도인들은 점점 더 극심해지고 어려워지는 이 시험에 놀라곤 합니다. 이러한 삶 속에서 예수님의 광야 시험 이야기는 헌신에는 고난이 따른다는 아주 중요한 가르침을 우리에게 주고 있습니다. 심지어 이 고난은 신실함의 시험대가 되기도 합니다. 영적인 삶의 한 부분이 바로 헌신입니다. 아무리 넓고 아무리 황량한 광야에 머물고 있다 할지라도 그 속에서 하나님을 향한 헌신을 멈추지 않는 그런 삶을 바로 우리는 영적인 삶을 지켜가는 삶이다라고 말할 수 있습니다. 광야에서 겪는 수많은 시험과 수많은 고난들이 우리 앞에 나타난다 할지라도 예수님께서 그러하셨듯이 우리도 예수님을 닮아 할 수 있습니다. 이런 삶을 우리가 계속해서 지켜나갈 때 비로소 우리는 진정한 헌신과 진정한 순종 앞에 다가갈 수 있습니다. 하나님께 헌신함으로 나아가면 반드시 그 대가를 치러야 합니다. 하나님께 순종하기 위해서는 반드시 그 노력을 지켜가야만 합니다. 예수님께서도 이 모든 대가와 이 모든 노력을 다 치르신 후에
하나님 앞에 온전한 모습으로 설 수 있었습니다. 이는 오늘날 우리에게도 마찬가지입니다. 시험에서 승리하는 경험을 하면 우리는 더욱 강해집니다. 이러한 경험들이 하나씩 쌓이고 쌓이고 또 쌓여서 우리는 힘과 능력을 얻습니다. 그리스도를 따르면서 겪는 어떠한 역경과 어떠한 고난에도 그런 고난이 우리에게 닥쳐온다 할지라도 계속해서 하나님께 하나님께 나아가겠습니다. 하나님의 일을 순종하겠습니다. 라고 대답할 수 있게 되는 것이죠. 그럼 지금부터 예수님께서 겪으셨던 그 시험들을 한 가지씩 구체적으로 살펴보면서 우리에게 과연 어떤 시험이 올 수 있는지 또 그 시험을 어떻게 우리가 이겨낼 수 있는지 함께 배워보도록 하겠습니다. 여러분들은 어떠한 모습으로 성경을 읽으시나요? 성경을 읽는 유형은 정말 너무나도 다양합니다. 어떤 분은 이렇게 작은 미니 성경 혹은 핸드폰 성경을 들고 다니면서 틈이 날 때마다 틈틈이 이렇게 읽으시는 분도 계시고 또 요즘 젊은 청년들은 스마트폰 어플의 도움을 받아서 매일매일 전달해주는 그 성경 말씀을 그렇게 읽어 나가기도 합니다. 그중 아마 제일 많은 사람들의 유형이 어느 시간을 딱 맞추고 마치 우리가 약을 챙겨 먹듯이 성경을 읽는 그런 유형들이 제일 많을 것입니다. 아침이면 아침, 저녁이면 저녁, 어느 특정한 시간을 딱 정해놓고 그 시간이 되면 습관적으로 미리 정해놓은 절수 혹은 장수만큼 성경 말씀을 읽어 나가곤 합니다. 이 습관이 잘못된 습관은 결코 아닙니다. 성경을 읽는 것이 습관이 되면 이것은 우리에게 아주 유익한 습관입니다. 하지만 이렇게 성경을 읽을 때에 우리가 딱 정해놓고 그렇게 읽다 보면 한 가지 큰 단점이 있습니다. 바로 본문과 본문의 그 내용들의 연결성입니다. 즉 이야기의 연결성을 놓칠 위험이 있다는 말입니다. 때문에 이 이야기의 연결성을 잘 파악하려면 어느 특정 절수 5절까지 읽겠다, 특정 장수 내가 하루에 몇 장씩 읽어 나가겠다, 이런 것에 개의치 않고 하나의 이야기, 하나의 성경 본문 이야기를 한 번에 읽는 것이 가장 좋습니다. 아무리 기억력이 우리가 좋다고 해도 하나의 이야기를 한 번에 쭉 읽어서 그 흐름을 이해하는 것과 또 달라 이렇게 끊어 읽고 전체를 이해하는 것에는 큰 차이가 있습니다. 지난 5강에서 다루었던 예수님의 세례 이야기와 이번에 다룰 광야의 시험 이야기가 이런 연결성에 관련된 아주 좋은 예라 할 수 있습니다. 성경에서는 세례 이야기와 광야의 시험 이야기를 두 가지 이야기로 분리해서 다루고 있습니다. 하지만 이 두 가지의 이야기는 하나를 이해하지 못할 때, 앞의 내용을 이해하지 못하거나 뒤의 내용을 이해하지 못하면 그 전체의 맥락을 이해하기 어렵습니다. 실제적으로 대부분의 우리가 교회에서 쉽게 들을 수 있는 설교에는 이 두 가지 이야기의 연결성에 관해서는 잘 언급하지 않습니다. 세례는 세례대로, 또 광야의 시험은 광야의 시험대로 서로 분리해서 전달하는 것, 그리고 그렇게 이해하는 것이 일반적인 이해였습니다. 하지만 이 두 가지 이야기는 서로 매우 밀접하게 연관되어 있는 하나의 큰 이야기다라고 할 수 있습니다. 예수님께서 세례를 받으실 때 성부 하나님께서는 사랑하는 아들로 예수님의 정체성을 확인해 주셨습니다. 그리고 그 순간 성령님께서 등장하시죠. 성령님께서 비둘기같이 성자 예수님 위에 내리셨습니다. 여기서 주목할 점은 세례받는 순간에 그 임했던 바로 그 성령님께서 이번에는 예수님을 광야의 시험대로 이끄셨다는 사실입니다. 자연스럽게도 예수님의 첫 번째 시험은 하나님의 아들이라는 정체성에 관한 것이었습니다. 이것은 예수님의 세례에서 이미 들었던 말씀입니다. 즉 하나님께서 세례를 통해 예수님으로 하여금
정체성을 깨닫게 하셨고, 또 예수님은 성령의 인도하심, 그 성령의 인도하심 끝에 사탄의 첫 번째 시험 속에서 자신의 정체성을 다시 한번 분명하게 선포하셨습니다. 이처럼 복음서 기자는 예수님이 요단강에서 세례받으신 이야기와 광야에서 시험 받으신 이야기를 하나로 연결하여 엮어냈습니다. 이를 통해 우리는 예수님의 세례는 광야로 가는 하나의 관문이다라는 사실을 알 수 있습니다. 예수님께서는 이 세례의 관문을 넘어서 성령의 인도하심 끝에 마침내 광야에 도착하셨습니다. 광야는 하나님께서 우리로 하여금 하나님의 자녀임을 알게 하려고 사용하시는 바로 그런 장소입니다. 구약 성경에도 이 광야가 등장합니다. 하나님께서는 자기 백성을 광야로 부르셔서 하나님을 알게 하셨고, 또 진정으로 그 자리에서 예배하는 법, 하나님께 경배하는 법을 배우게 하셨습니다. 광야에서 이스라엘 민족은 하나님의 백성으로 한층 더 견고해져만 갔습니다. 오늘 복음서에 등장하는 이 예수님의 광야 시험도 마찬가지입니다. 예수님께서는 이 요단강에서 하나님의 아들로 선포되었고, 또 광야 시험에서 순종을 보이심으로써 하나님 아버지와의 관계가 더욱 견고해졌습니다. 하나님의 자녀가 된다는 것이 그 온전한 의미, 하나님의 자녀가 된다는 것의 그 온전한 의미를 우리에게 보여주신 것입니다. 구약의 광야와 예수님의 광야는 오늘 우리에게도 동일하게 적용됩니다. 우리는 어느 정상에서 바닥으로 떨어지거나 좋은 시점을 지나 광야 같은 고난의 때로 들어갈 때가 참 많이 있습니다. 왜냐하면 오직 이 영적 광야에서만 하나님의 가치를 배울 수 있기 때문입니다. 편안한 자리, 안돈된 자리, 쉽게 얘기해서 우리가 좋아하는 그런 자리에서 하나님의 가치를 배우기란 사실 쉽지 않습니다. 그런 자리에서는 오히려 하나님의 가치가 무뎌지고 잊혀지기가 쉽습니다. 오직 영적 광야에서만 어려운 때에 하나님을 더욱 신뢰하는 법을 배우고, 또 하나님의 아들, 딸로서 그 정체성, 나는 하나님의 아들입니다 라는 정체성을 확인할 수 있는 곳, 그곳이 바로 광야입니다. 다시 성경으로 돌아와서 사탄은 예수님을 공격하는 첫 번째, 첫 마디에서부터 자신의 의도를 명확하게 드러냈습니다. 내가 만일 하나님의 아들이거든. 예수님을 시험하는 이 사탄의 전략을 알기 위해서는 그의 이 첫 마디, 첫 번째 대사부터 잘 파악해야 합니다. 사탄은 예수님으로 하여금 자기 정체성을 의심하게 합니다. 내가 하나님의 아들인지 아닌지부터 판단해 보라는 것입니다. 그러면서 금식 후에 가장 줄이고 지친 예수님의 식욕을 자극했습니다. 예수님께서는 지금까지 무려 40일간 금식하셨습니다. 사탄은 그런 예수님이 지금 가장 연약하신 순간에 공격했습니다. 우리가 40일간 금식을 했다고 한번 상상해 보십시오. 먹을 것에 관한 생각이 얼마나 간절했겠습니까? 인간이 되신, 인간의 몸을 입으신 이 예수님께서 겪을 수 있는 가장 기본적인 욕구이자, 또 지금 예수님이 경험하는 가장 힘든 욕구를 사탄은 미리 알고 있었습니다. 사탄은 예수님께 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라라고 시험했습니다. 이 유혹에는 음식이 사람에게 꼭 필요한 요소라는 그 전제가 깔려 있습니다. 그러나 예수님은 그렇지 않다라고 대답해 주셨죠. 사실 세 가지 시험마다 예수님께서는 신명기의 말씀을 인용하셨습니다. 그 첫 번째 시험에서는 사람이 떡으로만 살 것이 아니오라는 신명기 8장 3절 말씀을 인용해서 사탄에게 대답했습니다. 사실 떡은
이 육신의 생명을 위해서 꼭 반드시 필요한 음식입니다. 그러나 영의 생명이 떡보다 훨씬 더 중요합니다. 그리고 이 영적 생명은 하나님의 말씀, 하나님의 양식으로만 채워질 수 있습니다. 하나님의 아들이신 예수님은 비록 내 육신은 굶주릴지라도 요단강에서 자기 위에 내려진 그 영적인 말씀으로 자기의 영이 채워졌다는 사실을 이미 알고 계셨습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라. 예수님은 자신이 누군지 분명 알고 계셨습니다. 이 예수님께서는 광야에서 내 배고픔으로 그 굶주림으로 먹을 걸 달라고 구걸하는 자가 아니라 성부 하나님의 말씀으로 기뻐하고 배불러 할 수 있는 하나님의 아들이셨습니다. 돌들로 떡덩이가 되게 하라는 이 시험을 이기신 예수님의 이야기. 이 이야기는 다음 두 가지 장면을 우리가 연상해 볼 수 있습니다. 첫 번째 장면에서는 바로 아담과 하와가 필요한 모든 음식이 채워져 있는 그 동산에서 살고 있었습니다. 그런데 뱀이 그들을 하나님이 금하신 나무로 이끌었습니다. 나무의 열매가 너무나 먹음직해 보였고 결국 그들은 하나님의 명령을 거역했고 낙원에서 추방되었습니다. 두 번째 장면에서는 이스라엘 자손들이 말 그대로 광야에서 방황하고 있었습니다. 그러나 하나님의 공급하심이 어디를 가든지 그 자리에는 하나님의 공급하심이 있었습니다. 그들은 하늘에서 내린 만나와 메추라기를 먹었습니다. 사막에서 바위가 기적처럼 내는 그 물을 마시기도 했습니다. 적들이 위협하면 하나님이 나서서 자기 백성을 이렇게 탁 보호해 주셨습니다. 이런 모든 공급하심과 보호하심에도 불구하고 이스라엘 백성들은 하나님께 불평했습니다. 결국 젖과 꿀이 흐르는 그 약속의 땅에 들어가는 대신 광야에 머물러서 훈련받는 그런 시간들이 필요했던 것입니다. 아담과 하와나 또 이 이스라엘 백성들의 모습을 보면서 우리의 삶도 한번 돌아보게 됩니다. 우리 또한 하나님께서 주신 이 모든 것을, 하나님께서 우리에게 이 모든 것을 공급해 주심에도 불구하고 진실하지 못한 경향이 있었음을 알아야만 합니다. 주어진 것에 만족하지 못했고 또 결핍하다고 느끼면서 감사하지 못했던 우리의 모습을 돌아봅니다. 그에 반해서 예수님은 완전히 우리와는 달랐습니다. 예수님께서 받으신 이 첫 번째 시험 이야기는 예수님께서 하나님의 공급하심을 끝까지 신뢰하셨다라는 사실을 알게 해줍니다. 이러한 예수님의 모습을 바로 우리가 본받을 수 있어야 합니다. 결핍에 불평하기 전에, 내가 없다고 해서 불평하기 전에 주어진 것을 깨닫고 그것에 만족하면서 하나님께 감사하는 삶을 살아야 합니다. 우리는 예수님의 발자취를 따르는 이 사람들이라는 사실을 잊지 말고 예수님과 동일한 모습으로 행동해 나아가 볼 수 있기를 바랍니다. 두 번째 시험에서 사탄은 공격의 강도를 한 단계 더 높였습니다. 예수님의 육신의 욕구에 대한 시험에서 예수님께서 조금도 흔들리지 않자 사탄은 이제 아예 전략을 바꿔버렸습니다. 그는 예수님께서 하나님의 이 약속, 하나님께서 맺어주신 이 약속을 의심하기를 바랬습니다. 사탄이 예수님을 아주 웅장한 성전 꼭대기로 데려갔습니다. 당시 사탄이 예수님을 끌고 올라갔던 이 헤롯 성전은 그 위용이 정말 너무나도 대단했습니다. 어느 랍비가 말하기를 이 성전을 보지 못한 사람은 진정한 아름다움을 보지 못한 것이다 라고 말할 정도였습니다. 성전 건물은 돌기둥으로 이렇게 펴게 둘러싸여 있었고 빛나는 흰색 대리석과 또 금박으로 축조된 이 성전은 말할 수 없을 만큼의 웅장함과 그 화려함의 극치를 보여주었습니다. 태양이 만약에 성전을 이렇게 강렬하게 비추기라도 한다면 그 광채로 인해서 눈길을 돌려야 할 정도였습니다. 그곳에서 사탄은 하나님은 그의 사랑하시는 이를
보호하신다라는 내용의 시편 91편 11절 12절 말씀을 인용해서 예수님께 말했습니다. 이 91편 11절에서 12절 말씀을 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라. 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로다. 사탄은 예수님이 이 두 구절을 전체 이 맥락과 상관없이 따로 떼어서 이해하도록 의도했습니다. 그러나 이 시편 91편은 전능하신 하나님을 믿고 신뢰하는 자에 관한 이야기입니다. 즉 시편 기자는 그가 왜 두려워하지 않으면서 왜 주님을 피난처로 삼는지에 관해서 이미 쓰고 있습니다. 간단히 말해서 시편 이 91편 말씀은 하나님을 전적으로 신뢰하는 사람의 노래입니다. 사탄은 이 시편 구절을 믿음의 맥락에서 떼어 인용했고 하나님을 불신하도록 의도했습니다. 즉 말씀을 왜곡했습니다. 예수님께서 성전 꼭대기에서 뛰어내리신다면 그것은 곧 하나님을 시험하는 행위입니다. 하나님의 아들이라는 징표를 하나님께 보여주세요라고 요청하는 것이기 때문입니다. 즉 예수님께서 세례를 받으실 때 성부 하나님께서 주신 그 말씀으로는 내가 충분하지 않으니까 그때 주신 말씀이 진실인지 진실한지 나에게 증명해달라고 요청하는 것입니다. 이번에도 예수님께서는 너희의 하나님 여호와를 시험하지 말고라는 신명기 말씀을 인용해서 대답하셨습니다. 예수님께서 시험 받으신 이야기는 삶의 광야에서 겪는 그 고통을 이해하는 데 우리에게 도움이 됩니다. 하나님의 말씀이야말로 이 확신의 근거가 됩니다. 말씀에 대한 믿음과 그 신뢰가 사탄의 계속되는 그 거짓말을 이겨낼 힘을 줍니다. 예수님도 이 하나님의 말씀에 의지하셨는데 우리는 오죽하겠습니까? 사탄은 언제나 우리 마음에 의심의 씨앗을 자꾸 심으려고 합니다. 하나님을 신뢰할 수 없다라고 의심하게 만드는 것이죠. 예수님께서 걸어가신 이 순종의 삶은 어떠한 상황 속에서도 아버지만이 신뢰할 수 있는 분임을 끊임없이 상기시켜 줍니다. 사탄은 정죄와 혼란의 씨앗을 심지만 하나님의 말씀이 우리를 다시 한 번 더 격려해주고 그 하나님을 밝히 알도록 인도해 주십니다. 사탄은 아주 작은 의심만 보여도 우리 마음에 불쑥 밀고 들어옵니다. 그러나 우리가 이 하나님의 말씀 안에서 그분과 끊임없이 교제하고 예수님과 동행한다면 우리는 사탄의 그 어떤 공격에서도 능히 이겨낼 수 있습니다. 마지막 시험에서 사탄은 예수님에게 아주 솔깃한 제안을 했습니다. 메시아로 부르신 하나님의 뜻을 성취하는 대신에 자신에게 엎드려 경배함으로써 높임을 받는 지름길을 택하라 라는 말이었습니다. 앞서 언급했듯이 광야는 참 예배, 진짜 예배에 관해서 배우는 장소입니다. 예수님께서는 그곳에서 40일 밤낮을 광야에 계셨습니다. 사탄은 성경 말씀을 인용해서 시험했던 그 이전의 전략들을 또 한 번 버리고 이번에는 직접 자신이 보여줌으로써 유혹했습니다. 이를 위해 사탄은 예수님을 아주 높은 산으로 데리고 왔습니다. 그곳에서 예수님은 세상에 있는 모든 나라, 그 모든 나라를 훑어보셨습니다. 이 장소에서 사탄의 가장 큰 목적은 무엇이었을까요? 바로 예수님께서 눈앞에 있는 이 모든 권세를 얻기 위해 자기 발 앞에 무릎 꿇게 하는 것이었습니다. 이처럼 사탄의 마지막 유혹은 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 너에게 주리라 라는 간교한 뱀의 소리입니다. 하지만 예수님은 자신이 누구인지 분명히 아셨습니다. 십자가를 통해서 하나님 나라가 이제 이루어지리라는 것도 미리 알고 계셨습니다.
하나님 나라는 스스로 높아지는 데에서가 아니라 스스로 희생하고 희생하는 데서 세워질 것이라는 사실을 알고 계셨습니다. 또한 자신이 하나님의 아들임을 아는 데서 영광이 흘러나온다라는 사실 또한 알고 계셨습니다. 그래서 예수님은 다시 한번 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 또 그의 이름으로 맹세할 것이니라 라는 신명기의 말씀을 인용해서 대답해 주셨습니다. 광야에서 예수님이 이 시험을 이기기 위해 치르신 싸움, 이 싸움은 바로 곧 우리의 싸움입니다. 그러므로 주님의 승리는 또한 우리의 승리가 될 수 있습니다. 성경을 공부해야만 광야에서 마주하게 될 시험이 오직 하나님의 약속의 그 말씀, 이 말씀을 신뢰함으로써만 이길 수 있다라는 사실을 깨달을 수 있습니다. 하나님의 아들과 딸로서의 정체성이 사탄과 세상이 심어주는 그 거짓 정체성보다 훨씬 더 견고해야 합니다. 사탄의 궁극적인 목적은 오직 하나님만이 받으셔야 할 그 경배와 영광을 중간에서 가로채는 것입니다. 광야에서 예수님께서 거두신 이 승리는 사탄을 이길 수 있다, 사탄을 무너뜨릴 수 있다는 것을 증명해 주셨습니다. 그러나 오직 하나님의 말씀에 의지하고 그리스도 안에서 새롭게 된 그 정체성을 신뢰하고 나아가야만 승리할 수 있었습니다. 정리해 보겠습니다. 광야 시험은 세례를 통해 드러난 예수님의 정체성에 대해서 정면으로 공격한 사건이었습니다. 이 공격은 세 가지 차원으로 나타났습니다. 첫째, 사탄은 하나님의 뜻에서 벗어나 자기 욕구를 만족시키라고 예수님을 유혹했습니다. 목숨을 부지하려면 먹을 떡을 구하라고 말했던 것이죠. 그러나 예수님께서는 하나님의 말씀으로만 살 것이다 라고 명확하게 대답함으로써 이겨내 주셨습니다. 두 번째, 사탄은 하나님의 보호하심에 관해서 의문을 제시하면서 성전 꼭대기에서 뛰어내려 그 약속을 시험해 보라고 유혹했습니다. 이에 예수님은 다시 한번 아버지를 전적으로 신뢰하고 있음을 보여주셨습니다. 세 번째, 사탄은 하나님이 요단강에서 확인해 주셨던 그 정체성을 포기하라 라고 유혹했습니다. 그 정체성은 철저히 이 세상과 동일된 것으로서 결국에는 예수님을 십자가로 이끌어갈 것이었습니다. 예수님이 아버지만을 섬기고 아버지만을 경배하시기로 결심하시고 이 사탄의 시험을 비로소 이겨냈을 때 마침내 광야에서의 승리가 찾아오게 되었습니다. 이처럼 광야의 시험은 단순히 어떤 선과 악의 그 오래된 싸움에 관한 이야기가 아닙니다. 이것은 하나님께 순종하고자 열망하는 그런 그리스도인들을 위한 전투 계획이라고 할 수 있습니다. 광야에서의 예수님의 승리는 세상을 위해 십자가에서 성취하신 그 승리의 맛보기라는 점에서 그 의미가 더욱 중요합니다. 예수님께서는 언제나 우리에게 모범이 되시면서 믿음의 전형이 되어 주셨습니다. 예수님의 승리가 나의 것이 될 수 있다는 점을 깨닫지 못했다면 이 이야기를 제대로 이해했다라고 말할 수 없습니다. 예수님의 승리는 곧 우리의 승리입니다. 그리스도의 사역에 관한 이 합당한 반응은 순종으로 예배하신 예수님의 모범을 우리가 그대로 따라가는 것입니다. 이제 우리도 앞으로 당면하는 우리의 모든 시험 가운데에 하나님의 자녀다라는 이 정체성을 잊지 말고 또 그분의 도우심을 우리가 확신함으로써 헤쳐나갈 수 있기를 바랍니다. 우리가 하나님의 그 크고 강한 오른팔을 의지하면서 나아갈 때에 하나님께서 그 오른팔로 우리를 끝까지 붙잡아 주시고 끝까지 인도해 주시고 또한 끝까지 책임져 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 감사합니다. 예수님의 그 시험을 통해서 광야에서 시험받는 그 모습들을 통해서 우리에게 교훈을 허락하심을 감사합니다. 예수님께서는 모든 시험을
자신의 정체성과 하나님의 아들이라는 그 믿음을 가지고 이겨내 주셨습니다. 하나님의 말씀을 통해서 모든 시험을 넘어서 주셨습니다. 이 예수님의 모습을 이제 우리가 닮아가길 원합니다. 우리의 삶의 현장 속에서도 수많은 어려움과 수많은 시험들이 찾아오게 될 텐데 그때마다 하나님의 말씀으로 또 하나님의 아들과 딸이라는 이 신앙의 정체성을 가지고 굳건히 이겨나갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리를 통해 영광 받으시고 우리를 통해 예배 받으시기를 원하는 그 하나님만을 우리가 섬기면서 순종하고 믿음으로 나아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.